ሰላም እንዴት ናችሁ? መክሊት ጥላሁን እባላለሁ። የመጀመሪያ ዲግሪዬን በፕላን ሳይንስ ከዲላ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛ ዲግሪዬን በአግሮኖሚ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ያገኘው ሲሆን ከሰባት ዓመት በላይ በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በረዳትና በዋና መምህርነት ሰርቻለሁ። በመሆኑም በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ከግብርና ጋር ግንኙነት ያላቸውንም ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን የምንማማር ይሆናል። በተለይም በዚህ ሰዓት ግብርናን በፕሪፓራቶሪ ሌቭል በዩኒቨርሲቲ ሌቭል እየተማራችሁ ያላችሁ ተማሪዎች እንዲሁም በግብርናው ዘርፍ ተሰማርታችሁ ውጤታማ መሆን የምትፈልጉ አካላት እንዲሁም ግለሰቦች ይህንን ቻናል ብትከታተሉ ታተርፋላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከኔ ጋር መልካም ጊዜ እንደምናሳልፍ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለምትከታተሉኝም ደግሞ አመሰግናለሁ። Today we will try to cover grade 11 agriculture unit 1 as much as possible. So unit 1 is introduction to crop production. Under this chapter አራት ቤዚክ ቶፒኮችን እንደምናይ ተስፋ አደርጋለሁ። For example, definition of common terms used in crop production, status of crop production, classification of crop plants as well as cropping systemን በዚህ ቻፕተር ከቨር ለማድረግ እንሞክራለን። So when we come to defining common terms used in crop production, the first common term is going to be agriculture. When we say agriculture, it's defined as the deliberate cultivation of crops and rearing of animals. By the way, ስለ ግብርና ስናወራ ግብርና is not only about የሰብል ምርት ወይም ሰብልን ማምረት ብቻ ሳይሆን rearing of animals, farm animals, livestock husbandry include የሚያደርግ ፕራክቲስ ነው agriculture ማለት። The other common term በዚህ ቻፕተር ላይ ያለው ምንድነው? shifting cultivation ነው የምንለው። As the name indicates, it's all about shifting. It's a form of agriculture in which an area of ground is cleared of vegetation and cultivated for a few years and then abandoned for a new area. That means በፊት ጊዜ የነበሩ ሰዎች የሚያደርጉት ምንድነው? ከፎረስት ላንዳቸው የተወሰነውን ቦታ ክሊር ያደርጉና ኤንደን ያንን ኤሪያ ክሮፕ ከልቲቬት ለማድረግ ይጠቀሙበት ነበረ። ነገር ግን ለተወሰነ አመታት ብቻ ኤንደን ሊቭ ያደርጉታል ያንን ኤሪያ ኤንደን they will shift to the other land ማለት ነው። ያንን አንድ ስፔሲፊክ ላንድ ለተደጋጋሚ ለብዙ አመት ከልቲቬት አያደርጉበትም ማለት ነው። As the name indicates, it's all about shifting cultivation. And then the other common term is settled agriculture, which is the opposite of that of the shifting cultivation. It's a practice of using the same plot of land continuously over a long period to grow crops or rear livestock. ማለትም አንድን መሬት ተደጋጋሚ ጊዜ ለረጅም አመታት ሰብል ለማምረት ወይም ደግሞ ፋርም አኒማሎችን ለማርባት ስንጠቀመው that's called settle agriculture። አንድ ቦታ ላይ ሴትል ያደረገ የሚቆይ አግሪካልቸር ወይ የግብርና ተግባር is called settled agriculture. The other common term is subsistence farming. When we say subsistence farming, it's a practice of growing crops and raising livestock sufficiently only for one's own use without any surplus for trade. ያ ማለት ክሮፕም ግሮ ያደርጋሉ፣ ላይቭስቶክም ፕሮዲውስ ያደርጋሉ። ነገር ግን ለአንድ ፋሚሊ ብቻ የሚበቃ ወይ ደግሞ ተርፎ ለገበያ የሚቀርብ ፕሮዳክት አይኖራቸውም ማለት ነው። This type of farming is called subsistence farming. So the other topic that's going to be covered is the status of crop production. By the way, crop production is mainly determined by the crop type and the environment. ሁልጊዜም ስለ ሰብል ምርት ስናወራ ዲተርማይን የሚደረገው ወይ የሚወሰነው በክሮፕ ታይፑ ከልቲቬት በምናደርገው የሰብል አይነት እና ያ ሰብል የሚመረትበት ኤሪያ ወይም ኢንቫይሮንመንት rainfall, soil temperature, soil humidity and then ብዙ አይነት ፋክተሮች አሉት environmental factors ማለት ነው። So agriculture involves selection of crop species. የምናመርተውን crop species select ማድረግ it's very basic. And then also land preparation. The land has to be prepared before planting any type of crop. እያንዳንዱ ክሮፕ ፕላንት ከመደረጉ በፊት መሬቱ መዘጋጀት አለበት ማለት ነው። ሶ ፕላንቲንግ ታይም ፕላንት ማድረጋችን ብቻ ሳይሆን ለክሮፕ ፕሮዳክሽን ጥሩነት የሚጠቅመን planting at the right time is very basic as well as agriculture involves protecting the crop from disease and also insect pests.
ክሮፓችንን ወይ ደግሞ የምናመርተውን ክሮፕ ልናመርት ያሰብነውን ክሮፕ ከበሽታ እንዲሁም ደግሞ ያንን ክሮፕ ሊያጠቁ ከሚችሉ ኢንሴክት ፔስቶች መጠበቅ ኢዝ the other involvement of agriculture ማለት ነው። ሌላው ደግሞ adopting techniques ነው in order to increase productivity ወይም ምርታማነትን ለመጨመር ዲፍረንት የተለያዩ ቴክኒኮችን አዶፕት ማድረግ ወይ ደግሞ መቀበል በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። ቴክኖሎጂካል advancement in agriculture involves access to improved seeds. When we say improved seeds የተሻሻለ ዝርያን የመጠቀም አክሰስን ይሰጠናል የቴክኖሎጂ አድቫንስመንት አግሪካልቸር ውስጥ ሲኖር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቤተር ፕሮዳክሽን ፕራክቲሶች ስንል ኢሪጌሽን አለ ማለትም መስኖ አፕላይ ማድረግ ማለት ነው። የተለያዩ ፈርቲላይዘር አፕሊኬሽኖች አሉ፣ ኬሚካሎች አግሮ ኬሚካሎች ሃርቢሳይዶች አሉ ዊድ ለመከላከል ኤንድ ኦልሶ ኢንሴክቶችን ለመከላከል አፕላይ የምናደርጋቸው ኬሚካሎች አሉ። ስለዚህ ቤተር ፕሮዳክሽን ፕራክቲስ ከላንድ ፕሪፓሬሽን ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስከ ሃርቨስቲንግ ያሉትን ፕራክቲሶች ቤተር ያደርግልናል ያሻሽልናል ማለት ነው። ኤንደን ብዙ ፕሮዳክሽን ፕራክቲስ ካደረግን በኋላ ፋይናሊ ፕላንት ያደረግነው ክሮፕ ሃርቨስት ይደረጋል። ኤንደን ዲስ ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት ኢንቮልቭስ ቤተር ሃርቨስቲንግ ኤንድ ስቶሬጅ ፋሲሊቲን ብዙ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ፋይናሊ ሃርቨስት ሲደረግ ብዙ ሎስ አለ። ፖስት ሃርቨስት ስቶሬጃችንም ላይ በጣም ችግር አለ። ስለዚህ ቴክኖሎጂን ኢንቮልቭ ባደረግን ቁጥር እነዚህን የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችን እና በእነዚህ ምርታችን የማሻሻል ፕሮባቢሊቲያችን በጣም እየሰፋ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ዘመናዊ ግብርና ወይም ሞደርን አግሪካልቸር ኢንቮልቭስ ክሮፕ ሮቴሽን ኢን አማሪክ ማፈራረቅ የምንተክለውን ሰብል ማፈራረቅ ሌትሰይ ሴሪያል ክሮፕ እነ ጤፍ እነ ሜዝን በአንድ ሲዝን ላይ ከተጠቀምን ቀጣይ ሌጊዩም ክሮፖችን እነ ፋባቢን እነ ቺክፒ እነ ሃሪኮት ቢንን እነ ሽምብራ እነ ቦሎቄ የመሳሰሉትን እንደን እንዲህ ያፈራረቅን ክሮፕን ፕሮዲውስ ማድረግ ኢዝ ኮልድ ክሮፕ ሮቴሽን። ፋሎዊንግ ደግሞ የምንለው ምንድን ነው? leaving the soil for 2 or 3 seasons in order to help the soil to recover አፈሩ ሪከቨር እንዲያደርግ ራሱን በራሱ ሪከቨር እንዲያደርግ ለማድረግ ለሁለት ወይም ለሶስት ሲዝን አፈራችንን ባዶ መተው ኢዝ ኮልድ ፋሎዊንግ። ሶይል ኮንዘርቬሽን ፕራክቲሶች አሉ ኢን ኦርደር ቱ ኮንትሮል ሶይል ኢሮዥን። ዩዝ ኦፍ ማሽነሪስ ባይ ዘ ወይ መጀመሪያ የሰው ልጅ ግብርናን ሲጀምር በእጁ ነበር ሁሉንም ስራ የሚሰራው። ኤንደን አኒማሎችን መጠቀም ጀመረ። ኤንደን አሁን ላይ ግን ማሽነሪዎችን ነው እየተጠቀሙ ያለው። ነገር ግን ይሄ ማለት ሰብሳራን ካንትሪስ ግን ስቲል አኒማሎችን ነው የሚጠቀሙት ለማረስም ቢሆን ለብዙ አይነት ፕራክቲሶች ስቲል ነው። እኛም ሀገር ቢሆን አኒማሎችን ነው እየተጠቀምን ያልነው። ስለዚህ ይህ ደግሞ በጣም ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ ነው የሚሆነው። አግሮ ኬሚካልስ ኢሪጌሽን ወይም መስኖ፣ ባዮቴክኖሎጂ ኤንደን ጄኔቲክ ኢምፕሩቭመንት ዘረመልን ማሻሻል ማለት ነው። ግብርና ዘመናዊ ሲሆን እነዚህን ፕራክቲሶች በጣም ወደ ውስጡ የመክተት ፕሮባቢሊቲ ወይ ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ብዙ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደኛ ሀገር የሰብል ምርት የክሮፕ ፕሮዳክሽን ስታተስ አሁን ላይ ያለበትን ሁናቴ ለማየት ስንሞክር crop production in Ethiopia is still not very complex because of different agroecology ብዙ አይነት የተለያየ አግሮኢኮሎጂ ስላለ ሀገራችን ላይ አግሮኢኮሎጂ ስንል እነ ደጋ ወይና ደጋ እነ ቆላ ማለታችን ነው። ሃይላንድ ሚላንድ እና ሎላንድ ብለን የምንከፋፍለው ሪጅናችን ማለት ነው። so because of the different agroecology different type of crops are grown in our country. For your information, Ethiopia has about 51 million hectares of arable land ማለት ሊታረስ የሚችል መሬት አላት። 51 ሚሊዮን ሄክታር የሚገመት ማለት ነው። ነገር ግን among these only 20% is cultivated ያውም ደግሞ በስሞል ሆልደር ፋርመርስ ነው። Among these 20% cultivated area, 75% of the country cultivated area is covered by 5 major cereal crops that are ጤፍ፣ ዋይት ሜዝ፣ ሶርገም ኤንድ ባርሊ ማለትም ጤፍ፣ ስንዴ፣ በቆሎ፣ ማሽላ እና ገብስ የምንላቸው 75%ን የሚይዙ ናቸው ማለት ነው። ሶ
ስለ ሀገራችን ስናወራ achieving food security requires an increase in yield as well as decrease in yield variability። የምግብ ዋስትናን አቺቭ ለማድረግ የምግብ ዋስትናችን ለማረጋገጥ ይልድ ማለትም ምርትን መጨመር ብቻ በቂ አይደለም። ነገር ግን የምርትን ቫሪያቢሊቲ መቀያየርን ደግሞ መቀነስ በጣም ቤዚክ ነው የሚሆነው ግብርና ላይ ማለት ነው። in order to achieve food security so the general yield in the country is low still now የሚጠበቀውን ያህል አይደለም compared to the international standard። እያንዳንዱ ክሮፕ እኛ ሀገር ላይ እየሰጠ ያለው yield it's very low. So the reason for this low crop production in our countries are soil degradation, traditional farming, variable rainfall የዝናብ መቀያየር፣ very low level of irrigation መስኖ ማለት ነው። ዝናብ በሌለባቸው ወይ ደግሞ በሚቀንስበት አካባቢ መስኖን የመጠቀም ሁናቴያችን በጣም ሎ ስለሆነ ነው። ሎ ዩዝ ኦፍ ኢንፑትስ ማለት እነ ኢምፕሩቭድ ሲድ አለበት እነ ፈርቲላይዘር ግብአቶች ማለት ናቸው። እነዚህ ለክሮፕ ፕሮዳክሽን የሚያስፈልጉ ግብአቶች አሉ። እነሱን የመጠቀማችን ሁናቴ በጣም ዝቅ ያለ ነው ስቲል ነው ማለት ነው። ስለዚህ these are the principal factors responsible for low yield in Ethiopia ማለት ነው። ሜጀር ፋክተሮቹ ናቸው ብዙ ቢኖሩም ከሌላ ብዙ ቢኖሩም ማለት ነው። So when we come to classification of croplands, croplands can be classified into 4 major categories: food crops, oil crops, fiber crops, and forage crops. Major የምንለው ማለት ነው። When we come to major food crops, globally 3 most important food crops የምንላቸው እነ wheat እነ ሩዝ እና ሜዝ ናቸው። in terms of volume of production በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ኢምፖርታንት ፉድ ክሮፕ የሚባሉት ስንዴ፣ ሩዝ እና በቆሎ ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ other important crops include sorghum, barley and oats፣ አጃ፣ ገብስና ማሽላ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። In Ethiopian context, in terms of area of cultivation, top 5 major crops are ጤፍ፣ wheat, maize, barley and sorghum። ቅድም እንዳልኳችሁ 75%ቱን cultivated ኤሪያ የሚይዙት እነዚህ 5 ሜጀር ክሮፖች ናቸው። ፊገሩ ላይ ለማየት እንደምትችሉት ሜዝ አለ፣ ጤፍ አለን፣ wheat አለን፣ sorghum አለን፣ ባርሊ አለን። እነዚህ ቶፕ 5 ሜጀር ክሮፖች ናቸው በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ማለት ነው። Crops can be classified generally into monocots and dicots ብለን እንከፍላቸዋለን። Monocot crops store food primarily in their endosperm. That of the dicot crops such as legume, oil seeዶች ናቸው store food in their cotyledonናቸው ውስጥ ነው ስቶር የሚያደርጉት ማለት ነው። እዚህ ምስል ላይ እንደምትመለከቱት ሞኖኮት እና ዳይኮት ብለን የምንከፍላቸው መጀመሪያ ኢመርጅ ሲያደርጉ የሚወጣው የመጀመሪያው ፈርስት ሌቭል ኮል ኮትሌደን ይባላል። ስለዚህ ሴሪያል ክሮፖች አንድ ኮትሌደን ሲኖራቸው እነ ሌጊዮም ሴዶች እና ኦይል ሴዶች ደግሞ 2 ኮትሌደን ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሶ ዲ ሞኖኮት ዋንስ ስቶር ዴር ፉድ ኢን ዴር ኢንዶስፐርም ውስጥ ነው ስቶር የሚያደርጉት ማለት ነው። እነ ሞኖኮት ሴሪያል ክሮፖች ናቸው ብለናል። ዳይኮቶች ደግሞ ስቶር ዴር ፉድ ኢን ዴር ኮትሌደናቸው ውስጥ ስቶር ያደርጋሉ ማለት ነው። ዲ ኮትሌደን have high amounts of protein, oil and some carbohydrate. Endosperm contains starch, small quantities of protein and also other nutrients. ስለዚህ based on the cotyledon we classify them into 2 dicot እና ሞኖኮት ብለን እንከፍላቸዋለን። ሌሎቹ ደግሞ major oil crops ናቸው። Oil crops are grown in order to extract the oil contained in their seeds. ውስጣቸው ያለውን ዘይት ኤክስትራክት ለማድረግ ነው እንደዚህ አይነት ክሮፖችን የምናመርተው። ሜጀር ኦይል ሲድስ ኢንክሉድ እነ ኦሊቭ፣ ሊንሲድ፣ ሬፕሲድ፣ ፓይንሲድ፣ ሰንፍላወር ሲድ፣ ሴሰም ሲድ፣ ኦሊቭ ሲድ እነዚህ ሜጀር ኦይል ክሮፖች ናቸው ማለት ነው። These oil crops supply 2 essential fatty acids. The first one is linoleic and then the second one is alpha linoleic acid. When we say linoleic acid, this linoleic acid is it's very important in order to lower cholesterol. ሁላችሁም እንደምታውቁት በሰውነት ውስጥ ያለ
የቅባት መጠን ነው። ይሄንን ሎወር ለማድረግ ይጠቅመናል። እንደን ኢምፕሮቭ ብለድ ፕሬሸርን ያሻሽልናል። ሬዲዩስ ኦቨርሎድ ሪስክ ኦፍ ካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝስ ሪስካቸውን በጣም ይቀንስልናል። አዘር ኔም ኦፍ ዲ ሊኖሊክ አሲድ ኢስ ኮልድ ኦሜጋ ሲክስ። ይህን ሊኖሊክ አሲድ የምናገኝባቸው ዋና ዋና ሶርሶች ነው ደግሞ ሶያቢን ሲድ፣ ሰንፍላወር እና ኮርን ኦይሎች ናቸው ማለት ነው። ዲ አዘር ኢሰንሻል ፋቲ አሲድ ኢዝ አልፋ ሊኖሊክ አሲድ። This alpha linolic acid is also important in order to decrease the risk of heart disease by helping to maintain normal heart rhythm እና ፓምፒንግን በመጠበቅ የልብ በሽታ ሪስክን ይቀንስልናል ማለት ነው። the other importance is in order to reduce blood clotting ለመቀነስ ይጠቅመናል። ጥሩ ደግሞ የዚህ አልፋ ሊኖሊክ አሲድ ሶርሶች እነማን ናቸው? ካኖላ ኦይል እና ፍላክሲዶች they are major sources of the alpha linoleic acids ማለት ነው። the oils also supply vitamin A, K, D እና ኢን also supply ያደርጉልናል ማለት ነው ኦይሎች። ሌላው ሜጀር ክሮፕ ኢዝ ፋይበር ክሮፕ ነው። ፕላንት ፋይበርስ አር ዩዝድ ፎር ሜኪንግ ክሎዚንግ ኤንድ ኦልሶ ቴክስታይል ኢንዱስትሪ ላይ ልብሶችን ለመስራት ለምሳሌ ኮተን ዩከንቴክ ኮተን ከኮተን ልንትን እናገኛለን ጥጥ ማለት ነው። ጁቴ ነው አጠገቡ የምታዩት። ከጁቴ ደግሞ ገመድ ሮፕ ለመስራት ይጠቅመናል። እንደን ያኛው ደግሞ ባምቡ ነው ቀርከሃ ማለት ነው። ኢቨን ቤትም ይሰሩበታል። ብዙ አይነት ፈርኒቸር ፕሮዳክቶችንም የምንሰራበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲስ ታይፕ ኦፍ ክሮፕስ አር ኮልድ ፋይበር ክሮፕስ ይባላሉ። የምንጠቀመው የፕላንት ፓርታቸው ከአንዱ ፕላንት ወደ አንዱ ፕላንት ሊለያይ ይችላል። አንዳንዶቹን ባርካቸውን ልንጠቀም እንችላለን፣ የግንዱን ባርክ ማለት ነው። ሌሎቹን ደግሞ ፕሮዳክታቸውን ሊፋቸውን ወይ ደግሞ ስቲማቸውንም ጭምር ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። the other crops are forage crops ናቸው። forage crops are plants used as food for livestock ለአግሪካልቸር ላይቭስቶክ እንደ ምግብነት የሚያገለግሉ ናቸው። እነዚህ የምታዩቸው ማለት ነው እነ አልፋልፋ፣ እነ ጢሞቲ፣ እነ ሉሴኒያ፣ እነ ክሎቨር እነዚህ እዚህ ምስል ላይ የምታዩቸው ፎሬጅ ክሮፖች ናቸው ማለት ነው። ላይቭ ስቶኮች ፊድ የሚያደርጋቸው ሜጀርሊ ለላይቭ ስቶክ እንደ ምግብነት የምንጠቀምባቸው ክሮፖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዲስ ላይቭ ስቶኮች ሩታቸው ሊሆን ይችላል፣ ሹታቸው፣ ስቲማቸው ማለት ነው፣ ቅጠላቸው ሊሆን ይችላል የሚበላው በአኒማሎቹ። ሶ ዲስ ክሮፕስ ሰፕላይ the animals ፕሮቲንን፣ ፋይበር፣ ኒውትሪንትስ ፎር ኤግዛምፕል ቫይታሚኖች እነ ቫይታሚን ኤ እነ ቫይታሚን ኢ፣ ሶዲየም፣ ፖታሽየም፣ ካልሲየም፣ ፎስፈረስን፣ ማግኒዥየምን የመሳሰሉ ኒውትሪንቶችን አኒማሎቹ ይሄንን ፊድ በማድረግ ያገኛሉ ማለት ነው። the other classification is based on their photosynthetic pathway ፎቶሲንተሲስን ሁላችሁም እንደምታውቁት it's a process by which plants use sunlight, watering, carbon dioxide in order to produce oxygen and energy in the form of sugar which is glucose. so based on their photosynthetic pathway C3 እና C4 ፕላንቶች ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። when we say C3 plants, the first stable carbon compound formed from the assimilation of carbon dioxide contains 3 carbon atom ነው ኢንክሉድ የሚይዝልን ማለት ነው። ማለት ከመጀመሪያው ካርበን ዳይኦክሳይድ አሲሚሌሽን ፎርም የሚደረገው ካርበን 3 ካርበን አተም ነው የሚኖረው ማለት ነው። ሶ ዲስ ታይፕ ኦፍ ፕላንትስ the rate of photosynthesis increase with increased level of carbon dioxide የካርበን ዳይኦክሳይድ መጠን በጨመረ ቁጥር ሬት ኦፍ ፎቶሲንተሲሳቸው እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ቢኮዝ they don't have ካርበን ዳይኦክሳይድ አኪሚሌሽን ሜካኒዝም ስለሌላቸው ለዚህ ለሲ3 ፕላንት ምሳሌ የሚሆኑን እነ ዌት፣ እነ ባርሊ፣ እነ ሶያቢን፣ ጤፍ፣ groundnut, sweet potato, these type of plants are adapted to moist condition ጋር አዳፕት ያደርጉ ፕላንቶች ናቸው ማለት ነው። The others are C4 plants. The first stable carbon compound formed from carbon dioxide assimilation contains 4 carbon atoms. አራት ካርበን አተም ያለው ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ከካርበን ዳይኦክሳይድ አሲሚሌሽኑ ፎርም የሚደረገው ካርበን ማለት ነው። So this type of plants have the mechanism in order to accumulate
excess carbon dioxide inside the chloroplast. Chloroplast ማለት it's an organelle where photosynthesis takes place የሚደረግበት ወይም ሳይት ኦፍ ፎቶሲንተሲስ የምንለው ኦርጋኔል ነው ክሎሮፕላስት። ስለዚህ እዚህ ኦርጋኔል ላይ ኤክሰስ ካርበን ዳይኦክሳይድን አኩሚሌት የማድረግ ማለት ካርበን ዳይኦክሳይድ ሌቭሉ የጨመረ ጊዜ ሬት ኦፍ ፎቶሲንተሲሳቸው አይጨምርም ቢኮዝ they have carbon dioxide assimilation accumulation mechanism ስላላቸው ማለት ነው። so the C4 plants are more efficient in using water uh, and then also they require less nitrogen as compared to the C3 plants. The examples for the C3 plants are in the sorghum, maize, sugarcane, and most wheat seeds. እነዚህ C4 type of plants they are adapted to dry climates adapt ማድረግ የሚችሉ type of planቶች ናቸው C4 planቶች የምንላቸው። The last topic to be covered is the cropping system. When we say cropping system, it refers to the types and the sequence of crop and the different practice used to grow them. የምናመርተው የሰብል አይነት እንደን የሲኩዌንሱን በምን አይነት ጊዜ እና በድግግሞሹን እና የመሳሰሉትን እናም ደግሞ ዲፍረንት ፕራክቲሶች የምንጠቀማቸው ተግባራትን in order to grow ያንን ክሮፕ ማለት ነው። different cropping systems እያንዳንዱ they require different type of management practices. For example, cropping systems and monocropping, mixed cropping includes intercropping and relay cropping. The other one is crop rotation. So we will try to see each of them one by one. በቅድሚያ የምናየው monocropping system ነው የሚሆነው growing a single crop type in a given plot of land ማለትም አንድን crop ባለን መሬት ላይ cultivate ማድረግ this type of cropping system is called monocropping system ይባላል። It's commonly practiced in large scale commercial crop production ላይ ነው ብዙ ጊዜ አፕላይ የሚደረገው በጣም ትልልቅ ሰፋፊ እርሻን በመጠቀም ከልቲቬት የሚያደርጉ ድርጅቶች ወይም እንዲሁም ግለሰቦች የሚጠቀሙበት ታይፕ ኦፍ ክሮፒንግ ነው። Single crop species occupy the whole farm ማለት ነው። The disadvantage for this type of cropping system is the risk of total crop failure ያ ማለት let's say ሜዝ ከሆነ ሜዝን የሚያጠቃ it might be disease ወይም ደግሞ crop pesትን ያንን ኤሪያ ካጠቃው ቶታሊ ክሮፕ ፌል ነው የሚያደርገው ሌላ የሚቀርልን ክሮፕ አይኖርም ማለት ነው። this is the disadvantage of monocropping system. The advantage ግን it enables the farmer in order to use uniform management practice such as planting and harvesting እና ለአንድ ክሮፕ የሚያስፈልገውን የትኛውም አይነት ማኔጅመንት ፕራክቲስ ዩኒፎርምሊ እዚህ ጋር ሌላ ክሮፕ አለ እዛ ጋር ሌላ ክሮፕ አለ ሳይል ዩኒፎርምሊ በተመሳሳይ መልኩ ማኔጅመንት ፕራክቲሱን አፕላይ እንዲያደርግ ይጠቅማል ማለት ነው። ሞኖክሮፒንግ ሲስተም ፊገሩ ላይ እንደምታዩት አንድ አይነት ክሮፕ የተሰጠን ላንድ ላይ ካልቲቬት ማድረግ ዲስ ታይፕ ኦፍ ክሮፒንግ ሲስተም ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ክሮፒንግ ሲስተም ኢንተርክሮፒንግ ነው የሚባለው ማለትም planting of more than one crop in regular rows on the same field at the same time በተመሳሳይ ሰዓት ከአንድ በላይ ክሮፒንግ ላንድ ላይ መትከል ፕላንት ማድረግ this type of cropping system is intercropping ይባላል ማለት ነው። it involves planting of cereal crops such as maize ከሆነ cereal crop and then ከሜዝ አጠገብ ስፔሲንግን በመጠቀም ማለት ነው። ሌጉም ክሮፕ ለምሳሌ እነ ሃሪኮት ብን እነ ፋባብን ፊልፒ የመሳሰሉ ክሮፖችን ፕላንት ማድረግ this type of cropping system is called intercropping ይባላል። it provides better soil cover as well as reduce soil erosion. የክሮፕ ዲዚዝ ስፕሬዲንግ አቢሊቲያቸውን ይቀንሳል ኢንተርክሮፒንግ ሲስተም ከሞኖክሮፒንግ ሲስተም ጋር ስናወዳድረው ማለት ነው። ኢንተርክሮፒንግ ማለት ልክ እንደምታዩት አሁን አትስም ታይም ነው ሁለቱም ክሮፖች ፕላንት የተደረጉት። ስለዚህ ሁለቱም ቬጅታቲቭ ስቴጅ ላይ ነው ያሉት እንደምታዩት ሁለቱም ግሪን የሆነ ስቴጅ ላይ ነው ያሉት እና ተመሳሳይ ላይ
growing stage ላይ ናቸው። ነገር ግን የተለያዩ ክሮፖች ናቸው ማለት ነው። This type of cropping system is called intercropping system. The other mixed cropping system is relay cropping system, where a second crop is planted after the first crop has reached a certain period. ልክ አሁን እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በቅድሚያ የተተከለው ሴሪያል ክሮፕ የሆነ ማቹሪቲ ስቴጅ ላይ ደርሷል። ነገር ግን አጠገቡ ያለው ሌጊዩም ክሮፕ ገና ቬጅታቲቭ ስቴጅ ላይ ነው። እንደምታዩት ግሪኒ ነው። ስለዚህ ሪሌይ ሆኗል ማለት ነው። አርፍዶ ነው የተተከለው ማለት ነው። ለዚህ ሪሌይ ኢንተርክሮፒንግ ማለት የመጀመሪያው ሴሪያል ክሮፕ ወይ ደግሞ ሴሪያል ክሮፕም ላይሆን ይችላል፣ ግን መጀመሪያ ያሰብነው ክሮፕ የሆነ ስቴጅ ላይ ከደረሰ በኋላ ሁለተኛውን ክሮፕ ፕላንት ማድረግ ነው ሪሌይ ክሮፒንግ ማለት። this type of cropping system reduce the risk of total crop failure። ያ ማለት ሌትስ ሴይ ሴሪያል ክሮፑን የሚያጠቃ ዲዚዝ ወይም ኢንሴክት ፔስት ከመጣ ሌጊዩም ክሮፑ ለገበሬው ይቀርለታል ማለት ነው። ቶታሊ ምንም ምርት የማያነሳ አይነት አይሆንም ማለት ነው። ሪሌይ ክሮፒንግ ሲስተም ማለት ይሄ ነው። ሌላው ክሮፒንግ ሲስተም ክሮፕ ሮቴሽን ነው። ክሮፕ ሮቴሽን ኢናማሪክ በማፈራረቅ መዝራት እንደማለት ነው። ያ ማለት practice of growing different crop species on the same plot of land sequentially በማከታተል ማለት ነው። For example, planting maize in the first season can be followed by bean production in the next season and then cultivation of teff in the third season. መጀመሪያ ላይ አመት ላይ ጤፍ ከተዘራበት ሁለተኛው ላይ ሃሪኮት ቢን ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው ላይ ደግሞ ጤፍን ፕሮዲውስ ማድረግ እዛ ኤሪያ ላይ። this type of system is called crop rotation ወይም ማፈራረቅ። it involves more crop species depending on the environment። አሁን እኛ ሜዝ ከዛ ሃሪኮት ብን ከዛ ጤፍ አለን፣ ድጋሚ ሴሪያል ክሮፕ አለን እንጂ ቬጅቴብል ክሮፖች ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ ክሮፕ ስፒሽሶችን ማካተት እንችላለን ሮቴሽኑ ላይ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኤንቫይሮንመንት ማለት ነው። በከባቢው ዲፔንድ ሆነን this crop rotation improve soil fertility and improve ያደርግናል especially if the legume crops are included in the rotation because legume crops have the ability to fix atmospheric nitrogen. atmospheric nitrogen ፊክስ የማድረግ አቢሊቲ ያላቸው through their nodule የሚባል ስትራክቸር አላቸው። ቀጣይ ቻፕተር ላይ በደንብ የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ሌጊዩሞች መካተታቸው ለሶይል ፈርቲሊቲ ጥቅም አለው ማለት ነው። and also controlling some crop pests and disease ክሮፕን ሮቴት በማድረግ ብቻ ኮንትሮል ልናደርጋቸው የምንችላቸው በሽታዎች ወይም ደግሞ ክሮፕ ፔስቶች አሉ። ስለዚህ ክሮፕ ሮቴሽን አንዱ ሌላኛው የክሮፒንግ ሲስተም አካል ነው ማለት ነው። ሶ በቀጣይ ቻፕተር ቱን ለማየት እንሞክራለን። ኢንኬስ ከቻፕተር ቱ በፊት ሌላ ቻፕተር ከቨር እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ኮመንት ሴክሽኑ ላይ ይህን ቻፕተር በማለት ማስቀመጥ እንደምትችሉ መግለጽ ወዳለሁኝ። በተጨማሪም የዚህን ቻፕተር ፓወርፖይንቱን ማግኘትም የምትፈልጉ ከሆነ እንደዚሁ ኮመንት ሴክሽኑ ላይ ፓወርፖይንቱን ሪኩዌስት መጠየቅ ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቴንኪዩ